स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह शराब का पैसा कित्थे खास प्रोग्राम लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। हाल ही दे आबकारी नीति या फिर कह लो शराब नूं लैके सरकार दे विच खासा रौला पिया होया। कांग्रेस विधायक इस मसले नूं करोड़ां रुपए के घोटाले नाल जोड़ के देख रहे हैं ते इस लई जिम्मेवार सूबे के मुख सकत्तर नूं दस रहे हैं। वह मुख सकत्तर जिसने हाले 3 महीने पहला ही आबकारी विभाग का चार्ज लिया। फिर हद है, मुख सकत्तर इन्हां करोड़ां रुपए का घोटाले का जिम्मेवार किवें होया। इस पूरे मामले की जो असीं पड़ताल करने की कोशिश की, जो असीं तह तक जाने की कोशिश की तो सरकारी खजाने दी लुट दीआं इह जड़ां बहुत डूंघियां नज़र आईयां। अज असीं तुहाडे सामने आबकारी नीति के तहत कदों कदों किन्ना किन्ना मालिया किस किस सरकार ने इकट्ठा किया उहदे तमाम तत्थ पेश कर रहे हैं। ये वो तत्थ ने जो समय समय दी सरकारां वल्लों खुद पेश किए गए। साल 2002 तो लैके साल 2020 तक दे शराब नाल इकट्ठे हुए मालीए की पूरी जानकारी तुहानूं देवांगे तां तुसीं सहजे अंदाज़ा ला लोगे कि दाल दे विच काला कित्थे है। शराब कईयां दे घर उजाड़न वाली ते कईयां दे घर आबाद करने वाली। तुसीं सोच रहे होवोगे उजाड़न वाली गल तां समझ आउंदी है, पर आबाद किवें? इस दे लई तुहानूं थोड़ा जा पिछे जाना पवेगा, जिथों इस सहजे अंदाजा हो जाएगा कि किवें इस शराब के जरिए पंजाब के खजाने की वड्डी लुट हुई। साल 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी ते शराब तो भाव आबकारी नीति तो जो मालीए की प्राप्ति हुई उसने सरकारी खजाने नूं वड्डी ढाह लगाई। साल 2002-03 ਦੇ ਵਿੱਚ 1428 करोड़ 91 ਲੱਖ रुपए की कमाई हुई। साल 2003-04 ਦੇ ਵਿੱਚ 1462 करोड़ 79 ਲੱਖ रुपए की कमाई हुई। साल 2004-05 ਦੇ ਵਿੱਚ 1486 करोड़ रुपए की कमाई हुई। साल 2005-06 ਦੇ ਵਿੱਚ 1568 करोड़ रुपए की कमाई हुई। साल 2006-07 ਦੇ ਵਿੱਚ कमाई घट के 1367 करोड़ रह गई। इन्हां 5 सालों के विच कमाई दर वधण की बजाय घाटे वाल आई ते ओवरऑल आंकड़ा -5.52% हो गया। उस वक्त यह भी बहुत रौला पिया कि इन्ने घट मालीए का कारण की है। उदों सियासी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ चर्चा भी बड़ी आम हुई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पौंटी ਚੱਡਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ शराब के ठेकिਆਂ ਤੇ पौंटी ਚੱਡਾ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ खजाने ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। सो इसी साल 2002 तो 2007 तक का शराब नाल कमाया गया मालिया, जिस दी एवरेज दर वधण की बजाय घटी और -5.52% रह गई। हुण साल 2007 विच सत्ता परिवर्तन हो गया तो सूबे दे विच अकाली भाजपा सरकार बन गई। एक नज़र साल 2007 तो लैके साल 2012 तक के मालीए ते भी पा लैंदे हां। साल 2007 दे विच सत्ता परिवर्तन होया तो सूबे दे विच श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठजोड़ की सरकार बनी। सो साल 2007 तो लैके साल 2012 तक शराब तो प्राप्त होने वाले मालीए ते भी एक नज़र पा लैंदे हां। साल 2007-08 ਦੇ ਵਿੱਚ 1861.52 करोड़ रुपए का मालिया प्राप्त होया, जो कि पिछले साल नालों 493 करोड़ 74 लाख रुपए वध सी। साल 2008-09 ਦੇ ਵਿੱਚ 1809.95 करोड़ रुपए की कमाई हुई। मालिए ने तेजी की रफ्तार फड़ी तो साल 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ मालिया वध के 2192 करोड़ रुपया हो गया। साल 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ 2373.7 करोड़ की कमाई हुई तो साल 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ कमाई वध के 2754.60 करोड़ रुपए बन गई। इन्हां 5 सालों के विच मालीए की वाधे की फीसद लगभग 63% रही, जो अपने आप दे विच एक रिकॉर्ड सी। तो एक सवाल भी कि पिछले सालों के विच इन्नी रिकवरी क्यों ना हो पाई। यानी साल 2002 तो 2007 तक का मालिया -5.52% रहा तो उही मालिया साल 2007 तो 2012 तक वध के 63% तक पहुंच गया। गल इत्थे नहीं मुक जाती। आंकड़ियां की एक खेड़ दसदी है कि किवें पंजाब के खजाने की वड्डी लुट होंदी रही। सो साल 2007-08 तो साल 2011-12 तक शराब तो इकट्ठे हुए मालिए के वाधे की दर रिकॉर्ड 62.77% रही।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 3332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 37.65 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13% ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 4246 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.8% ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ 4796 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 13% ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 4406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 5006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 46% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 46% ਰਹੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਆંકੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 5422 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ 5136 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 6000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ 5072 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ 6201 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3537 ਕਰੋੜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.3% ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਕਮਾ ਪਾਈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਕ 19-20 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 2019 ਤੱਕ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ
ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਰਹੀ। 2007 ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016-17 ਤੱਕ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ 2007 ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ 16-17 ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 16-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 19-20 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 4966.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 6041.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ 24.90% ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧਾ 1.3%। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਖਬਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ ਵਧਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਘਟਿਆ ਵਧਿਆ, ਇਹ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਖਪਤ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।